So I welcome all the students in the 10th class in this my second video. In the previous video, we have started the chapter heredity and evolution, and we have seen the first point in this chapter, that is the heredity and the hereditary changes. We have seen the definition of the heredity. What is the heredity? Heredity is the transfer of the biological characters from one generation to the another via genes. Then we have seen the history about the heredity. In 1886, the Gregor Johann Mendel, which is known as the pioneer of the modern genetics, done the research and which will form the basis for the next research. In 1901, the scientist Hugo de Vries put forward the mutational theory. In 1902, the two scientists, Walter and Sutton, found that there are chromosomes which are in the pair in the cell of the grasshopper. In 1944, the three scientists, Oswald Avery, Maclean McCarthy, and the Colin MacLeod, found that, or they find that all the living organisms have the DNA as a genetic material except some viruses. Then, in 1961, the scientists Francois Jacob and the Jack Monod, they first prepared for model for the protein synthesis in the bacterial cells, and this model helped to recover the genetic codes hidden in the DNA. And because of this research, the new technology had been evolved, and the name of that technology is the recombinant DNA technology. And this technology has a vast scope in the genetic engineering. म्हणजे 1961 मध्ये बॅक्टेरियाच्या पेशीमध्ये डीएनएच्या मदतीनं प्रथिन कसं तयार होतं याचं जे मॉडेल तयार केलं गेलं या दोघांकडून, त्याच्यामुळं एका नव्या तंत्रज्ञानाचा उदय झाला, आणि त्या तंत्रज्ञानाला काय म्हणतात, पुनःसंयोजी डीएनए तंत्रज्ञान असं म्हणतात, की ज्याचा जनुकीय जे काही अभियांत्रिकी आहे त्याच्यामध्ये खूप मोठा त्याला स्कोप आहे. म्हणजे आज जे काही वेगवेगळ्या प्रकारचे आजार आहेत, ब्लड असेल, बीपी असेल, शुगर असेल, किंवा जे काही जेनेटिक डिसऑर्डर्स आहेत, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम वगैरे, यासारखे आजार जे आहेत, या विषयीचा अभ्यास जो आहे तो याच्यामध्ये केला जातो जेनेटिक इंजिनिअरिंग मध्ये. सो अशा प्रकारचं तंत्रज्ञान जे आहे त्याच्यामध्ये उदयाला आलं. सो द नेक्स्ट पॉइंट इन दिस इज दॅट what are the uses of the science of the heredity. So that we had also seen की अनुवंशिकी जे आहे, uses science of heredity म्हणजे काय, अनुवंशिकी. तर याचे उपयोग आपण बघितले. The first use is that diagnosis, in the diagnosis, treatment and the prevention of the hereditary disorders. Second use, in the production of the hybrid varieties of the plants and the animals. And third use is in the industrial processes in which the microbes are used. So the next point in this chapter is the transcription, translation and translocation, and I will advise you should know or read all the information about the structure of the DNA and the various types of the RNA which is given in the standard 9th book, and then we are able to understand these three concepts. So we will learn these 3 points at the end of this chapter. So now moving on to the next point. So now we'll today learn the new point, that is the evolution. Okay, so उत्क्रांती म्हणजे काय हे आपण त्याच्यामध्ये अभ्यासणार आहोत. So I will start from this point. Okay, at present the crores of the species of the plants and animals with the huge diversity regarding the shape and complexity are present on the earth. आज मिथिला या पृथ्वीतलावरती वनस्पती आणि प्राण्यांच्या करोडो ज्या आहेत त्या जाती उपलब्ध आहेत, आणि त्यांच्यामध्ये आकार, शेप म्हणजे आकार, आणि कॉम्प्लेक्सिटी म्हणजे त्यांच्यामध्ये असणारी जी काही जटिलता आहे, यामध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये विविधता आपल्याला पाहायला मिळते. Animal diversity ranges from the unicellular amoeba and paramecium to the man and the giant whale. म्हणजे प्राण्यांच्या विविधतेचा जर विचार करायचा झालं तर अगदी एकपेशीय अमिबा पॅरामेशियम पासून ते अतिशय कॉम्प्लेक्स असं शरीर ज्याचं आहे, की मानव असेल किंवा विशाल जायंट व्हेल असेल, देवमासा असेल, इथपर्यंत
प्राण्यांचा विस्तार आहे. And the plant diversity consists of the various species ranging from the unicellular chlorella to the huge banyan tree. म्हणजे वनस्पतींचा विस्तार हा अगदी एकपेशीय क्लोरेल्ला सारखी वनस्पती असेल इथपासून ते विस्तीर्ण वडाच्या झाडापर्यंत आहे. The life exists on the earth everywhere from the equator to the both the poles. म्हणजे या पृथ्वी तलावरती अगदी इक्वेटर पासून ते दोन्ही ध्रुवापर्यंत सगळीकडे जीवन जे आहे ते अस्तित्वात आहे. Organisms are present at all places like air, water, land and rock. म्हणजे या पृथ्वी तलावरती हवा असेल, पाणी, जमीन, खडक या सगळ्या ठिकाणी जीवनाचं अस्तित्व आपल्याला पाहायला मिळतं. Humans have shown the curiosity about the origin of the life and the reasons for such a great diversity in the life present on the earth since the ancient period. म्हणजे मानव जो आहे तो अतिशय प्राचीन काळापासून त्याला उत्सुकता आहे की या पृथ्वी तलावरती मानवाचा किंवा सजीवाचा जो जीवनाचा उगम जो आहे तो कशा पद्धतीने झाला, म्हणजे ओरिजिन ऑफ लाईफ जे आहे, म्हणजे या पृथ्वीवरती सजीवाचा उगम कसा झाला आणि त्यांच्यामध्ये एवढ्या मोठ्या प्रमाणामध्ये ग्रेट डायव्हर्सिटी याचा अर्थ त्यांच्यामध्ये जी विविधता निर्माण झालेली आहे ती कशा पद्धतीने निर्माण झाली हे जाणण्यासाठी मानव हा सुरुवातीपासून उत्सुक आहे. So different theories about the origin and the evolution of the life have been proposed until today, of which the theory of the gradual development of the living organism is accepted. म्हणजे मग या पृथ्वीवरती जीवनाचा उगम कसा झाला, प्राणी आणि वनस्पतींच्या वेगवेगळ्या प्रकारच्या जाती कशा प्रकारे उदयाला आल्या, तर हे सांगणारे अनेक सिद्धांत आहेत. तर त्यापैकी जो एक सिद्धांत आहे ज्याला सजीवांचा क्रमविकास असं म्हणतात किंवा सजीवांची उत्क्रांती असं म्हणतात किंवा त्याला उत्क्रांतीचा सिद्धांत सुद्धा म्हणतात, तर तो आपल्याला सिद्धांत पाहायचा आहे. पण यापूर्वी आपल्याला उत्क्रांती म्हणजे काय आणि मग या उत्क्रांतीची प्रक्रिया म्हणजे काय असते नक्की, उत्क्रांती म्हणजे काय, त्याची प्रक्रिया कशी असते ते आपण पाहूयात. सो व्हॉट इज इव्होल्युशन? एका सेंटेन्स मध्ये जर सांगायचं झालं तर इव्होल्युशन इज द ग्रॅज्युअल चेंज ऑकरिंग इन द लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स ओव्हर अ लॉंग ड्युरेशन. लॉंग ड्युरेशन याचा अर्थ काय, दीर्घ काळापर्यंत. म्हणजे उत्क्रांती हा काय आहे, ग्रॅज्युअल चेंज आहे. ग्रॅज्युअल चेंज याचा अर्थ काय, संथ गतीने सावकाश प्रकारे होणारी बदलांची प्रक्रिया आहे. सो इव्होल्युशन इज द प्रोसेस ऑफ द ग्रॅज्युअल चेंज. आणि हे चेंज कुणामध्ये होतात, ऑकरिंग इन द लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम. म्हणजे उत्क्रांती ही सजीवांमध्ये घडणाऱ्या संथ गतीने सावकाशपणे घडणाऱ्या बदलांची प्रक्रिया आहे आणि जी कशी असते, दीर्घ काळापर्यंत चालत राहते. सो दिस इज अ व्हेरी स्लो गोइंग प्रोसेस. ही अतिशय संत गतीने सावकाशपणे चालणारी प्रक्रिया आहे. अँड which the development of organism is achieved. Means in this process through which the development of the organism is achieved. म्हणजे उत्क्रांती ही अशी प्रक्रिया आहे की ज्याद्वारे काय केलं जातो, सजीवाचा विकास साधला जातो. म्हणजे उत्क्रांतीमुळे सजीवाचा विकास होतो. All the stages in the changes occurred in the various component ranging from the stars and the planets in the space to the biosphere present on the earth should be included in the study of the evolution. All the stages याचा अर्थ काय, जे काही सगळे स्टेजेस आहेत कशामधले, बदलातले. म्हणजे सजीवामध्ये जो बदल होतो तर त्या सजीवांच्या बदलामधील जे काही टप्पे आहेत त्या सगळ्या टप्प्यांचा विचार जो आहे तो आपल्याला उत्क्रांतीच्या अभ्यासामध्ये करायचा असतो. मग अगदी जी काही स्टार्स आहेत किंवा प्लॅनेट्स आहेत, म्हणजे ग्रह असतील किंवा तारे जे आहेत, तारे आणि ग्रह जे आहेत स्पेसमध्ये, त्यांच्यामध्ये जे काही काळाच्या ओघामध्ये बदल होत गेलेले आहेत अनेक वर्षापर्यंत, त्यांचाही विचार आपल्याला उत्क्रांतीच्या अभ्यासामध्ये करायचा आहे. आणि एवढंच नाही तर पृथ्वीवरती असणारं जे काही बायोस्फिअर आहे म्हणजे जीवसृष्टी आहे, तर त्या जीवसृष्टीमध्ये जे बदल होत गेले त्या बदलामधील प्रत्येक टप्प्याचा अभ्यास हा आपल्याला उत्क्रांतीच्या अभ्यासामध्ये करावा लागतो. सो व्हॉट इज मीन बाय इव्होल्युशन? ठीक आहे, या ठिकाणी आपल्याला दोन डेफिनेशन्स पाहायचे आहेत. त्यातली पहिली डेफिनेशन आपण इव्होल्युशनची पाहूयात. सो व्हॉट इज इव्होल्युशन? द फॉर्मेशन ऑफ द न्यू स्पेसिस. म्हणजे काय होणं, नवीन जीवजातीची निर्मिती होणं ड्यू टू द चेंजेस म्हणजे बदलामुळं इन द स्पेसिफिक कॅरेक्टर. स्पेसिफिक कॅरेक्टर याचा अर्थ काय, वैशिष्ट्यपूर्ण अशी लक्षणं ऑफ सिव्हरल जनरेशन म्हणजे अनेक पिढ्यांपर्यंत ऑफ लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम कुणाच्या, सजीवांच्या, ऍज अ रिस्पॉन्स टू द नॅचरल सिलेक्शन. आणि का बदल होतात,
तर नैसर्गिक निवडीला प्रतिसाद म्हणून. आणि ही जी प्रक्रिया आहे याला आपण काय म्हणतो? उत्क्रांती. म्हणजे उत्क्रांती म्हणजे काय आहे? तर नैसर्गिक निवडीला प्रतिसाद म्हणून सजीवांच्या एखाद्या जातीच्या वैशिष्ट्यपूर्ण अशा लक्षणांमध्ये अनेक पिढ्यांपर्यंत बदल होत जाऊन अखेर जी नवीन जीवजाती निर्माण होते, तर ती नवीन जाती निर्माण होण्याची जी प्रक्रिया आहे किंवा ज्या प्रक्रियेमुळे ती जाती निर्माण होते, तर त्या प्रक्रियेला आपण काय म्हणतो? इव्होल्युशन. ओके. नैसर्गिक निवडीला प्रतिसाद म्हणून सजीवाच्या एखाद्या जातीच्या वैशिष्ट्यपूर्ण अशा लक्षणांमध्ये अनेक पिढ्यांपर्यंत बदल घडण्याच्या ज्या प्रक्रियेमुळे अखेर जी नवीन जीवजाती निर्माण होते, ती प्रक्रिया म्हणजेच काय आहे? इव्होल्युशन. So what is mean by evolution? The formation of the new species due to changes in the specific characters of several generations of living organisms as a response to the natural selection is called as the evolution. याला आपण काय म्हणतो? उत्क्रांती असं म्हणतो. आता मानव जो आहे तो सुरुवातीपासून उत्सुक आहे की या पृथ्वीवरती सजीवांचा उगम कसा झाला, पहिला जीव कसा निर्माण झाला आणि त्याच्यानंतर त्यांच्यामध्ये एवढ्या मोठ्या प्रमाणामध्ये जी काही विविधता आहे ती कशी निर्माण झाली. तर त्याच्याविषयी आपण आता बघूया. जो सिद्धांत आहे त्याच्याविषयी माहिती बघूया. 3.5 बिलियन इयर्स अगो म्हणजे 3.5 अब्ज वर्षापूर्वी लाईफ हॅड बीन नॉन एक्झिस्टेड ऑन द अर्थ. या पृथ्वीवरती कोणत्याही प्रकारचं जीवन हे अस्तित्वामध्ये नव्हतं. ऍट द बिगिनिंग म्हणजे सुरुवातीला there may have been only the simple elements in the ocean on the earth. म्हणजे या 3.5 अब्ज वर्षापूर्वी या पृथ्वीवरती कोणत्याही प्रकारचं जीवन अस्तित्वात नव्हतं. सुरुवातीला पृथ्वीवरती म्हणजे पृथ्वीवर असणारे जे काही समुद्र आहे त्या समुद्राच्या पाण्यामध्ये काय तयार झाले असावेत? साधी मूलद्रव्ये, अगदी सिंपल एलिमेंट्स जे आहेत, साधी प्रकारची मूलद्रव्ये तयार झाली असावीत. and the simple type of the organic and inorganic compounds may have been formed from those. ओके. आणि मग जी साधी मूलद्रव्ये आहेत या साध्या मूलद्रव्यांपासून साधी सेंद्रिय आणि असेंद्रिय संयुग तयार झाली असावी. then the complex compounds like the proteins and the nucleic acids may have formed over the long period from those simple compound. आणि मग हे जे सिंपल कंपाऊंड आहेत ऑर्गॅनिक आणि इनऑर्गॅनिक कंपाऊंड, या सिंपल ऑर्गॅनिक आणि इनऑर्गॅनिक कंपाऊंड पासून काय तयार झाले असावेत? कॉम्प्लेक्स कंपाऊंड म्हणजे जटिल संयुग तयार झाले असावेत. कोणती जटिल संयुग? लाईक प्रोटीन्स अँड द न्यूक्लिक ऍसिड म्हणजे प्रथिन आणि केंद्रक आम्ल यासारखी कॉम्प्लेक्स कंपाऊंड जे आहेत यासारखी जटिल संयुग ही या कशापासून तयार झाली असावीत? ओव्हर द लॉंग पिरियड फ्रॉम द सिंपल कंपाऊंड या साध्या संयुगापासून. then the first primitive type of the cells may have been formed from the mixture of the different types of organic and the inorganic compound. आणि मग ही जी साधी सेंद्रिय आणि असेंद्रिय संयुग आहेत यांच्या मिश्रणातून या साध्या सेंद्रिय आणि असेंद्रिय पदार्थांच्या मिश्रणातून काय तयार झाले असाव्यात? द फर्स्ट प्रिमिटिव्ह टाइप ऑफ द सेल म्हणजे अगदी सुरुवातीच्या म्हणजे प्राचीन मूलभूत स्वरूपाच्या मूळ स्वरूपाच्या पेशी तयार झाल्या असाव्यात. ठीक आहे, समजतंय का? पहा, मूळ स्वरूपाच्या पेशी तयार झाल्या असाव्यात. देन द नंबर ऑफ दोज सेल म्हणजे दीज प्रिमिटिव्ह टाइप ऑफ सेल म्हणजे ह्या ज्या प्रिमिटिव्ह सेल आहेत या मूळ स्वरूपाच्या ज्या प्राचीन पेशी आहेत त्यांची संख्या वाढली असावी. द नंबर ऑफ दोज सेल्स मे हॅव इन्क्रीज. का वाढली असावी यांची संख्या? ऍट द कॉस्ट ऑफ द सराउंडिंग केमिकल. समुद्रामध्ये जे पाणी आहे त्या पाण्यामध्ये जी काही रसायन आहेत, केमिकल्स आहेत, त्या रसायनांचं या पेशींनी भक्षण केलं असावं आणि त्यांच्यामुळं त्यांचं भक्षण केल्यामुळं या मूलभूत स्वरूपाच्या ज्या पेशी आहेत त्यांची संख्या, दॅट मीन्स द प्रिमिटिव्ह टाइप ऑफ सेल मे हॅव इन्क्रीज इन देअर नंबर ऍट द कॉस्ट ऑफ द सराउंडिंग केमिकल्स. देअर मे हॅड बीन सम डिफरन्सेस अमंग दोज सेल. आणि मग या प्रकारच्या ज्या पेशी आहेत त्यांच्यामध्ये काही पेशी ज्या आहेत त्यांच्यामध्ये फरक तयार झाले असावेत किंवा वेगळ्या प्रकारच्या पेशी तयार झाल्या असाव्यात. अँड अकॉर्डिंग टू द प्रिन्सिपल ऑफ द नॅचरल सिलेक्शन. आणि नैसर्गिक निवडीचा, डार्विन यांचा नैसर्गिक निवडीचा जो सिद्धांत आहे त्या सिद्धांतानुसार यापैकी ज्या काही वेगळ्या प्रकारच्या पेशी आहेत त्यातल्या सम मे हॅव शोन द गुड ग्रोथ म्हणजे काही पेशींची वाढ जी आहे
त्यांची वाढ चांगल्या पद्धतीने झाली असावी. अँड सम मे हॅव पेरिश्ड. पेरिश्ड याचा अर्थ काय, नष्ट होणे. आणि त्यातल्या काही पेशी ज्या आहेत त्या काय झाल्या असाव्यात, नष्ट झाल्या असाव्यात. कोणत्या सिद्धांतानुसार, नैसर्गिक निवडीच्या सिद्धांतानुसार. which could not adjust with the surrounding. आता नैसर्गिक निवडीचा सिद्धांत काय सांगतो, डार्विन यांचा नैसर्गिक निवडीचा सिद्धांत हा सांगतो की जो सजीव सभोवतालच्या परिस्थितीशी स्वतःला जुळवून घेऊ शकतो तोच जगू शकतो किंवा जिवंत राहतो. जो सजीव सभोवतालच्या परिस्थितीशी स्वतःला जुळवून घेऊ शकत नाही तो त्याच्यामध्ये पेरिश होऊन जातो, नष्ट होऊन जातो. मग यातल्या काही पेशी ज्या आहेत त्या जिवंत राहिल्या असाव्यात, कारण ओशन मधलं जे काही सराउंडिंग आहे, जे काही सराउंडिंग आहे त्यांना त्यांनी अडॉप्ट केलं असावं. they must be acclimatized with the surrounding environment which is present in the ocean, and that is why they must have grown in their number and they must have shown the good growth. आणि मग काय झालं असावं, त्यांची चांगली वाढ झाली असावी. आता या ठिकाणी सजीवांची जी काही उत्क्रांती झाली किंवा सजीवांचा उगम झालाय, मी आधी सांगितल्याप्रमाणे वेगवेगळे सिद्धांत त्याच्यामध्ये सांगितले गेले आणि त्याच्यातला जो सिद्धांत आहे दॅट इज द ग्रॅज्युअल डेव्हलपमेंट ऑफ द लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम. म्हणजे सजीवांचा जो क्रमविकास आहे, याला सजीवांची उत्क्रांती असं म्हणतात किंवा उत्क्रांतीचा सिद्धांत असं म्हणतात. तर हा सिद्धांत जो आहे हा पूर्ण जगाने मान्य केलेला आहे. ठीक आहे, तर तो सिद्धांत काय आहे तो आपण पाहूया. सो वी विल सी व्हॉट इज मीन बाय द और व्हॉट इज द कन्सेप्ट ऑफ थिअरी ऑफ इव्होल्युशन. म्हणजे उत्क्रांतीचा सिद्धांत म्हणजे काय, याच्यावरती 2 मार्काची शॉर्ट नोट विचारली जाऊ शकते. सो व्हॉट इज द थिअरी ऑफ इव्होल्युशन. Now, according to this theory, म्हणजे उत्क्रांतीच्या सिद्धांतानुसार, first living material, which is also called as the protoplasm, has been formed in the ocean. आता जसं आपण बघितलं सगळं सिंपल एलिमेंट, देन सिंपली ऑर्गॅनिक आणि इनऑर्गॅनिक एलिमेंट, तोच इतिहास आपण पुढे पाहतोय. ठीक आहे, तर उत्क्रांतीच्या सिद्धांतानुसार पहिला सजीव पदार्थ, मी सजीव नाही म्हणत आहे, सजीव पदार्थ म्हणतोय, आणि त्याला दुसरं नाव काय आहे, प्रोटोप्लाझम, ज्याला आपण जीवद्रव्य असं म्हणतो. म्हणजे उत्क्रांतीच्या सिद्धांतानुसार पहिला सजीव पदार्थ किंवा जीवद्रव्य जे तयार झालं ते कुठं तयार झालं, पृथ्वीवरती जो ओशन आहे त्या समुद्रामध्ये पहिला सजीव पदार्थ तयार झाला. देन इन द ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, म्हणजे काळाच्या ओघात अनेक वर्षानंतर युनिसेल्युलर ऑर्गॅनिझम वॉज फॉर्म. म्हणजे हा जो सजीव पदार्थ आहे हे जे जीवद्रव्य आहे, या जीवद्रव्यापासून काय तयार झाला, पहिला सजीव पदार्थ तयार झाला. सॉरी, पहिला एकपेशीय सजीव तयार झाला. कशापासून, या पहिल्या सजीव पदार्थापासून किंवा जीवद्रव्यापासून समुद्रामध्ये पहिला एकपेशीय सजीव तयार झाला. देन ग्रॅज्युअली, ग्रॅज्युअली म्हणजे काय, संथ गतीने, सावकाश, द चेंजेस ऑकर्ड इन द युनिसेल्युलर ऑर्गॅनिझम. मग हे जे काही एकपेशीय सजीव तयार झालेले होते तर त्या एकपेशीय सजीवांमध्ये संथ गतीनं, सावकाश, सिक्वेन्शियली, क्रमक्रमाने बदल होत गेले असावेत, बदल होत गेले. अँड फ्रॉम विच, म्हणजे या एकपेशीय सजीवांपासून लार्जर म्हणजे अधिक मोठे, विशाल, अँड द मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गॅनिझम्स वेअर फॉर्म. अधिक मोठे, विशाल आणि अधिक जटिल, म्हणजे ज्यांच्या शरीराची रचना कॉम्प्लेक्स आहे, अधिक जटिल आहे, अशा प्रकारचे सजीव जे आहेत ते तयार झाले. म्हणजे समुद्रामध्ये पहिल्यांदा काय तयार झालं, लिव्हिंग मटेरियल तयार झालं, फर्स्ट लिव्हिंग मटेरियल दॅट इज प्रोटोप्लाझम. त्याच्यानंतर त्याच्यापासून युनिसेल्युलर ऑर्गॅनिझम तयार झाले आणि मग या युनिसेल्युलर ऑर्गॅनिझम मध्ये काळाच्या ओघामध्ये अनेक वर्षानंतर बदल होत गेले त्यांच्यामध्ये, आणि मग त्यांच्यापासून मोठे, अधिक मोठे आणि विशाल जे आहेत ते काय तयार, अधिक जटिल सजीव त्याच्यामध्ये तयार झाले. ऑल दोज चेंजेस, म्हणजे एकपेशीय सजीवांपासून हे बहुपेशीय, अधिक मोठे, अधिक विशाल जे सजीव तयार झाले, आणि ज्या बदलामुळे ते तयार झाले ते जे बदल होते दे वेअर व्हेरी स्लो अँड ग्रॅज्युअल. आणि आणखी एक शब्द इथे राहिलाय तो आहे सिक्वेन्शियल. ओके, सो यू शुड ऍड देअर ग्रॅज्युअल अँड सिक्वेन्शियल. तर हे बदल जे होते ते संथ गतीनं, सावकाश आणि क्रमक्रमाने होत गेले. ओके, ड्युरेशन ऑफ ऑल दीज चेंजेस इज ऍट मोस्ट 300 crores ऑफ इयर. आणि मग सजीवांमध्ये, म्हणजे एकपेशीय सजीवापासून जे बहुपेशीय सजीव तयार झालेले होते तर ते ज्या बदलामुळे तयार झालेले होते ते बदल होण्यासाठी किती वर्ष लागलेले आहेत, त्याच्यामध्ये जवळपास 300 कोटी वर्ष लागलेले आहेत. म्हणजे हा जो काही विकासाचा कालपट आहे, एक म्हणजे या लिव्हिंग मटेरियल, युनिसेल्युलर ऑर्गॅनिझम आणि त्याच्यानंतर जे काही मल्टीसेल्युलर ऑर्गॅनिझम्स आहेत
हा जो काही विकासाचा कालपट आहे या सजीवांचा, तर हा किती आहे? 300 कोटी वर्षांचा आहे. ओके. चेंजेस अँड द डेव्हलपमेंट इन द लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स हॅड बीन ऑल राऊंड. ज्यावेळेस एक पेशीय सजीवापासून बहुपेशीय सजीव तयार होत होते, त्यांच्यामध्ये जे बदल होत होते, हे बदल त्या सजीवामध्ये सर्वव्यापी होते. ओके. दे ऑल राऊंड अँड मल्टी डायमेन्शनल, म्हणजे सर्व व्यापी आणि सर्व अंगाने त्यांच्यामध्ये बदल होत गेले होते. म्हणजे फक्त शारीरिक विकास नाही, तर सगळ्या अँगलनी त्यांच्यामध्ये विकास झालेला, आयदर फिजिकल असेल ऍज वेल एज बौद्धिक असेल. ओके. तर सगळ्या अंगाने त्यांचा विकास होत गेलेला होता. आणि याचा परिणाम काय झाला? अँड दिस विल लीड टू द इव्होल्युशन ऑफ द डिफरंट टाइप्स ऑफ ऑर्गॅनिझम्स. आणि त्याच्यामुळे काय झालं? मग यांच्यामधून वेगवेगळ्या प्रकारचे विविधता असणारे सजीव निर्माण झाले. सो हेन्स ही जी ओव्हरऑल प्रोसेस आहे, एकूणच प्रक्रिया जी आहे, या प्रक्रिया ज्या आहे याला आपण काय म्हणतो? उत्क्रांती. म्हणजे पहिल्या सजीव पदार्थापासून, जीवद्रव्यापासून ते बहुपेशीय, अधिक मोठे, अधिक विशाल आणि त्यांच्यामध्ये व्हरायटी असणारे सजीव तयार होण्याची ही जी प्रक्रिया आहे, तर ही जी प्रक्रिया आहे याला आपण काय म्हणतो? उत्क्रांती असं म्हणतो. आणि ही उत्क्रांती कशी आहे? ऑर्गनायझेशनल. ऑर्गनायझेशनल म्हणजे संघटनात्मक. ठीक आहे. सर्वव्यापी होती, सर्व अंगाने होत गेलेली होती. म्हणजे हे जे काही त्यांच्यामध्ये बदल होते सजीवामध्ये, ते सर्वव्यापी आणि सर्व अंगाने होत गेलेले होते. त्यामुळं सजीवांची ही जी उत्क्रांती आहे त्याला कशी म्हणतात? दिस इव्होल्युशन इज कॉल्ड ॲज द ऑर्गनायझेशनल. सो नाउ विल सी द सेकंड डेफिनेशन. तर नोट विचारल्यानंतर तुम्हाला ही डेफिनेशन त्याच्यामध्ये लिहायची आहे. मग उत्क्रांती म्हणजे काय? प्रोग्रेसिव्ह डेव्हलपमेंट. प्रोग्रेसिव्ह डेव्हलपमेंट याचा अर्थ काय? प्रागतिक विकास, म्हणजे प्रगतीपूर्ण विकास, म्हणजे ज्याच्यामध्ये सजीवाची काय होतो? सजीवाची प्रगती होते. ऑफ प्लांट्स अँड ॲनिमल, वनस्पती आणि प्राणी यांचा प्रगतीपूर्ण विकास, प्रागतिक विकास. कुणापासून? फ्रॉम देअर अँसेस्टर, म्हणजे वनस्पती त्यांचे पूर्वज आणि प्राणी त्यांचे पूर्वज. म्हणजे वनस्पतींचा विकास त्यांच्या पूर्वजापासून झाला आणि प्राण्यांचा विकास हा त्यांच्या पूर्वजापासून झाला. हॅव्हिंग डिफरंट स्ट्रक्चरल अँड फंक्शनल ऑर्गनायझेशन, की ज्यांच्या पूर्वजांची रचना, म्हणजे स्ट्रक्चर याचा अर्थ रचना आणि फंक्शन याचा अर्थ काय? कार्य, ही पूर्णतः भिन्न होती. अशा भिन्न रचना आणि भिन्न कार्य असलेल्या पूर्वजांपासून वनस्पती आणि प्राण्यांचा झालेला प्रागतिक विकास म्हणजेच काय? उत्क्रांती. सो व्हॉट इज मीन बाय इव्होल्युशन? द प्रोग्रेसिव्ह डेव्हलपमेंट ऑफ प्लांट्स अँड एनिमल्स फ्रॉम द ancestors having different structural and functional organization is called as the evolution. म्हणजे भिन्न रचना आणि कार्य असलेल्या पूर्वजांपासून वनस्पती आणि प्राण्यांचा झालेला प्रागतिक विकास म्हणजेच काय? उत्क्रांती. सो in this video we had seen the information about the evolution. ओके. म्हणजे उत्क्रांती म्हणजे काय आपण हे पाहिलं, आणि उत्क्रांतीचा इतिहास त्याच्यामध्ये पाहिला आपण. उत्क्रांतीविषयी जी जी माहिती ती घेतली, आणि सर्वात महत्वाचं आपण काय बघितला? उत्क्रांतीचा सिद्धांत, की जो सर्व जगाने मान्य केलेला आहे. ठीक आहे. सो नेक्स्ट पॉइंट वी विल सी इन द नेक्स्ट व्हिडिओ. सो थँक यू ऑल ऑफ यू.